الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہم عاشورہ، یوم عاشورہ، محرم، اس کی حقیقتیں، اس میں ہونے والے خرافات یا اس کی فضیلتیں، اس پر تبصرہ کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں موجود جو بیٹھے ہیں درس کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالے ہیں، ان کے لیے میری تہہ دل سے دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کے سننے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، آپ کے علم سیکھنے کو، آپ کے اس تڑپ کو آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم لا تظلموا فیہن ذالک الدین القیم۔ یہ آیت کا کچھ حصہ ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اس دن جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 12 ہے، منہا 4 حرم، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور مالک عز و جل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، اور یہی دین قیم ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ اسی چیز کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی اور فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے، یعنی یہ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 پے در پہ آنے والے، اور 1 مہینہ رجب ہے جو ہے رجب ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی آیت کی تشریح میں یا اس آیت کی وضاحت میں سمجھ لیجئے فرمایا کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور انہی حرمت والے مہینوں میں سے 1 مہینہ محرم ہے، محرم الحرام ہے۔ شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی کئی پہلوؤں سے بہت زیادہ اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ اس مہینے کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ منہا 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں 1 حرمت والا مہینہ یہی محرم الحرام ہے۔ اس مہینے کی حرمت والے مہینے سے مراد کیا ہے؟ حرمت والے مہینے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے، یعنی زمانے جاہلیت سے ہوتا یہ آ رہا ہے کہ لوگ جنگ و جدال کرتے تھے، لوگ لڑائیاں کرتے تھے، لیکن ان حرمت والے مہینوں کا پاس و خیال کر ان میں جنگوں کو، لڑائیوں کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ حرمت والے مہینوں میں امن و سلامتی قائم کرنا ہے، خود بھی امن سے رہنا ہے، دوسروں کو بھی امن سے رہنے کے مواقع دینا ہے، یعنی اس میں جنگ و جدال چھوڑ دینا ہے۔ اس میں جو ہے حرمت والے مہینے سے مراد یہ ہے کہ اس میں احترام سے رہنا ہے، یعنی جو چیزیں بقیہ دنوں میں بھی حرام ہے کرنا، بدرجہ اولا اس مہینے میں بھی وہ چیزیں کرنا حرام ہوگا۔ یہ حرمت والے مہینے کا مطلب ہوا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اس مہینے کی سب سے پہلی فضیلت یہی ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس مہینے کا احترام کریں۔ دوسری فضیلت اس مہینے کے سلسلے میں یہ آتی ہے کہ ایک اسلامی کیلنڈر کا مہینہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جب مہینوں کی تعداد 12 بتائی ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر جو شروع ہوا ہے وہ اسی مہینے سے ہوا ہے۔ اس کا آغاز کیسے ہوا دیکھیے، جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، جب عمر رضی اللہ عنہ جو ہے
کیا ہے دیگر دوسرے علاقوں میں اپنے خطوط روانہ کرتے تھے، اپنے آرڈرز بھیجتے تھے، اور معاملات جب ٹیکسیشن کے مسائل ہیں یا دوسرے کچھ بھی مسائل ہیں، جب خطوط لکھتے تھے تو اس پر تاریخ یا کچھ نہیں تھا، کیونکہ اسی طرح چلتا آ رہا تھا لائن وائز. تو اس وقت ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب کو یہ مشورہ دیا کہ اے عمر، آپ جب خطوط لکھتے ہیں، روانہ کرتے ہیں، تو ہمیں اس پر تاریخ معلوم نہیں ہوتی. آپ ایک کام کریے کہ اس پر تاریخ کو لکھ دیجئے، ایک تاریخ کو متعین لکھ دیجئے کہ فلاں وقت کا لیٹر تھا اور یہ فلاں وقت انجام دینے والے کام ہیں. تو یہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی، معاملات کو سنبھالنے کے لیے آسانی ہوگی. ڈفرینٹ علاقوں میں جو آپ کے خطوط جاتے ہیں، آپ کے آرڈر جاتے ہیں، کیونکہ سلطنت بہت بڑی تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے جو خلافت کی تھی وہ زیادہ پھیلی ہوئی تھی، وسیع تھی. تو ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ کے اس مشورے کو عمر رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو بہت خوش ہوئے اور اس پر متفق ہوئے ہیں اس بات پر کہ ہاں وہ کیلنڈر کا انتظام کریں. اس سے پہلے کیلنڈر موجود نہیں تھا اسلامی اعتبار سے. تو دیکھیے اس مشورے کو آپ نے بہت سراہا اور انہوں نے فوری ایک میٹنگ رکھی، مجلس شورا بٹھائی، جس میں کمیٹی میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے اور ان سے مشورہ کیا. تو جب یہ بات ابو موسیٰ اشعری کی عمر رضی اللہ عنہ نے سب صحابہ کے سامنے رکھا تو سب صحابہ اس بات پر خوش ہوئے اور متفق ہوئے کہ یہ مشورہ بالکل صحیح ہے کہ کیلنڈر اور ڈیٹس کا ہونا ضروری ہے تاکہ معاملات کو اچھے سے اور کیا ہے سیکوینس سے اس کو سنبھالا جا سکتا ہے. تو اسی وجہ سے کیا کیا گیا، اس مشورے کو قبول کر لیا گیا. اب سب سے پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ ہم سال کا آغاز کہاں سے کریں. اب دیکھیے دنیا قائم ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، پھر کیا ہے اسلام بڑا ہے، پھر ابو بکر کا دورہ ہے، عمر کا دورہ ہے، یعنی ایک اسلامک جو کیلنڈر ہے وہ سال کا آغاز کہاں سے کریں. اب یعنی شروع دنیا سے تو نہیں کر سکتے، کسی ایک سال کو پک اپ کرنا ہوگا، ہے نا، کہاں سے ہم اسلامی سال کا آغاز کریں. تو اس میں صحابہ کے مختلف رائے ہو گئے، خصوصاً اس سلسلے میں 4 رائے ہو گئے. مجلس شورا میں صحابہ کے جو اکابر صحابہ تھے ان میں 4 رائے ہو گئے. ایک ٹیم نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی، یعنی عام الفیل کے بعد جس سال ہوئی اس سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں گے. ایک ٹیم نے یہ مشورہ دیا. دوسری ٹیم نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تھی، یعنی اقرأ بسم ربک الذی، وہ جو آیت غار حرا میں وہی نازل ہوئی تھی، یا جس وقت نبوت دی گئی تھی اس سال کو اسلامی سال کا اس سال سے آغاز کریں گے. ٹھیک ہے، دوسرا مشورہ یہ دیا گیا تھا. تیسرا مشورہ یہ دیا گیا تھا، ایک ٹیم نے تیسری رائے یہ قائم ہوئی کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس سال کیا کریں گے، اسلامی سال کا آغاز کریں گے. اور چوتھے گروہ نے یہ مشورہ دیا نہیں، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا وہاں سے اسلامی سال کا آغاز شروع کر دیتے ہیں. بہرحال سب کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز تھے. اس پہ بحث ہوا، مباحثہ ہوا، کوئی اپنی دلیل رکھتا، کوئی اپنی دلیل رکھتا. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے سال کو متعین کیا، یعنی جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ دیکھیے، ولادت والے سال اور نبوت والے سال میں اختلاف ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی اس میں اختلاف ہے، اور نبوت کب دیا گیا اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، ولادت اور نبوت کی تاریخ میں. تو دیکھیے اب اس کو اگر متعین کریں گے اسلامی سال، پھر امت اختلاف میں بڑھ جائے گی. کوئی بولے گا کہ فلاں مہینہ، فلاں دن، فلاں تاریخ، کوئی بولے گا فلاں تاریخ. تو ولادت اور نبوت کا سال لینا تو مناسب نہیں رہا. اب بچا کیا؟ ہجرت اور وفات کا سال. اب وفات کے سال کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال بنائیں گے تو یہ شاید اسی لیے مناسب نہیں ہوگا کیونکہ وہ سال مسلمانوں کے لیے رنج و غم کا سال تھا. ٹھیک ہے، جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو ایک نئی امیدیں، نئی امنگ، نئے جذبے، نئے عہد و پیمان سب لے کر ہم اٹھتے ہیں. تو ایک وصال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ والا سال کو اگر لیں گے
تو پھر یہ زیادہ مناسب نہیں سمجھا گیا. اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے یہ دلائل پیش کیے کہ ہجرت کے سال کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیں گے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہجرت کا سال حق و باطل میں فرق کرنے والا تھا. یعنی جو حق والے تھے وہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے اور باطل کو پیچھے چھوڑ دیے. یہ اسی لیے ہجرت کے سال کو اپنائیں گے. دوسری چیز کیا ہے، اس میں ہجرت میں ایک واضح امتیاز ہے، یعنی ایک کچھ انوکھی بات ہے کہ ایک اسلامی مملکت قائم ہو رہی ہے، سب چیز ایز اے رینیول ہو رہا ہے ہجرت کرنے کے بعد. تو یہ ایک واضح امتیازی وصف تھا. تیسری چیز کیا ہے کہ یہاں پر مدینہ آنے کے بعد مسلمان بے خوف بے جھجک اپنی عبادات کر سک رہے تھے، نمازیں پڑھ سک رہے تھے، بلا خوف ہر عمل کر سک رہے تھے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے، ہجرت کے بعد ہی مسجد نبوی کی بنیاد پڑی. تو ان دلائل کو عمر رضی اللہ عنہ نے سامنے رکھ کر کہا کہ نہیں، ہم اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی فرسٹ ہجری، سیکنڈ ہجری، تھرڈ ہجری، پہلا سال، دوسرا سال، یہاں سے کاؤنٹ ہونے لگا. اب پھر سوال آیا کہ کس مہینے سے شروعات کریں گے اسلام. جیسا کہ یہاں پر جنوری فروری شروع ہوتا ہے، تو یہاں پر کس سے کریں گے؟ رمضان ہے، رمضان سے شروع کریں، محرم سے شروع کریں، صفر، ربیع الاول، کس سے شروع کریں؟ پھر اس میٹنگ میں پھر اختلاف ہوا. اس میں بھی پھر 4 قول آئے. کسی نے کہا کہ رجب سے اسلامی سال کا آغاز کریں گے. تو کسی نے کہا کہ رمضان سے آغاز کریں گے اسلامی سال کا، کیونکہ پوری قرآن جو ہے رمضان میں نازل ہوئی ہے، قرآن سے اس کا زیادہ مناسبت ہے، تو رمضان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہٰذا سال کا آغاز رمضان سے کریں گے. ایک گروہ نے کہا کہ ہم محرم سے شروع کریں گے، کیونکہ جب حج کر واپس آتے ہیں تو محرم لگتا ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے، ذی الحجہ کے بعد کیا لگتا ہے؟ محرم. تو ذی الحجہ ہونے کے بعد محرم شروع ہو رہا ہے، تو وہاں سے ہم سال کا آغاز کریں گے. تھرڈ ٹیم نے کہا. فورتھ نے کہا کہ ہم ربیع الاول سے ہی سال کا آغاز کریں گے، کیونکہ ہجرت ربیع الاول میں ہی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ربیع الاول میں کی تھی. پھر اس میں اختلافات ہوئے ہیں، لیکن پھر عمر رضی اللہ عنہ نے محرم الحرام کو ہی اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ قرار دیا اور کہا کہ محرم سے ہی ہم آغاز کریں گے. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ، اسلام سے پہلے بھی لوگ محرم سے اپنے سال کا آغاز کیا کرتے تھے. تو بہرحال کیا کیا گیا؟ محرم سے آغاز کیا گیا. پہلی فضیلت یہ ہے اس مہینے کی، محرم کی، کہ یہ کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے. دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس میں اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا گیا. اس محرم سے ہی اسلامی کیلنڈر کے فرسٹ منتھ محرم کو قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. اب تیسری چیز اس مہینے کی فضیلت میں کیا ہے، دیکھیے اگلی چیز کیا ہے. روزوں کے اعتبار سے یہ مہینہ، محرم کا مہینہ، سب سے فضیلت والا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین، سب سے افضلیت والے، فضیلت والے اگر کوئی روزے ہیں تو اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں. اسی طرح ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کرنے لگا کہ یا رسول اللہ اخبرنی بشہر اصومہ بعد رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسے روزوں کے بارے میں بتائیے جو میں رمضان کے بعد رکھوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رمضان کے بعد روزے رکھنا چاہتے ہو تو فصم المحرم، تو تم کس کے روزے رکھو؟ محرم کے روزے رکھو. فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی ایک اور حدیث میں بھی محرم کی روزوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے اور فرمایا گیا کہ پوچھا گیا ایُّ الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ ایُّ الصیام افضل بعد شہر رمضان، کہ کون سے نماز، فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز سب سے فضیلت والی ہے، افضل ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والے روزے کون سے ہیں؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوشچنس کا آنسر دیتے ہوئے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد المکتوبہ، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز الصلاۃ فی جوف اللیل، تہجد کی نماز ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ فضیلت والے روزے بعد شہر رمضان، افضل الصیام بعد شہر رمضان، کہ بہترین روزے رمضان کے روزوں کے بعد کون سے ہیں؟ صیام شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا اس محرم کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزوں کے اعتبار سے یہ مہینہ فضیلت والا ہے۔ سب سے پہلے حرمت والا مہینہ ہے، دوسرا اسلامک کیلنڈر کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے، اور اس مہینے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس روزوں کے اعتبار سے یہ مہینہ رمضان کے بعد فضیلت والا ہے۔ چوتھی فضیلت بھی پچھلی حدیث میں ہم نے یہ پڑھا ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ جس کسی کی نسبت اللہ رب العزت اپنی طرف کرتے ہیں تو وہ اہمیت وہ چیز خود بخود اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ دیکھیے گناہگار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تم معافی مانگو وہ معاف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جس چیز کی طرف اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے وہ خود بخود اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے پچھلی حدیث میں ہم نے کہا کہ شہر اللہ المحرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف محرم نہیں کہا بلکہ کہا شہر اللہ المحرم، کہ یہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے کون سے ہیں؟ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم ہے، یعنی اس کو اللہ نے اس مہینے کو اپنی طرف جوڑ دیا تو یہ خود بخود اہمیت کا حامل ہو گیا۔ تو ماہ محرم کی فضیلتوں میں سب سے پہلی فضیلت کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، دوسری فضیلت کہ اس مہینے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، تیسری فضیلت اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ مہینہ روزوں کے اعتبار سے کیا ہے، رمضان کے بعد سب سے فضیلت والا ہے، اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ہم جب کبھی محرم کا نام سنتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں یہ فضیلتیں وارد ہوتی ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے لہذا ہمیں اس میں وہ گناہ جو دوسرے دنوں میں ہم بچتے ہیں ان کو بدرجہ اولا اس مہینے میں بچنا چاہیے، وہ نیکیاں جو ہم دوسرے دنوں میں کرتے ہیں ان نیکیوں کو بدرجہ اولا اس مہینے میں کرنا چاہیے۔ کیا ہم اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں؟ ہمارا تو رجحان محرم آتے ہی کہیں اور چلا جاتا ہے، اور اسی حرمت والے مہینے کی یعنی اسی فضیلت والے مہینے محرم کا ایک سب سے بیسٹ دن اللہ نے پریزرو کر رکھا ہے، اور وہ ہے عاشوراء۔ جب ہم عاشوراء کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارا ذہن اللہ جانے اس موجود وقت میں جو بدعتیں ہیں، جو خرافات ہیں، اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ عاشوراء کا تعلق ان سب چیزوں سے ہیں جو ہم آج مارکیٹ میں، بازاروں پہ، روڈوں پہ دیکھ رہے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہی محرم اور یہی عاشوراء کا اصل مطلب ہے۔ یاد رکھیے نہیں، اس عاشورے کا شہادت سے، ماتم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ عاشوراء کو عاشوراء کیوں کہا گیا۔ دیکھیے بعض یہ سمجھتے ہیں، عام جو علم نہیں رکھتے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشوراء یعنی بعض کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شر سے بنا ہے، یعنی اس میں اس دن شر ہوا تھا، امام حسین کی جو ہے اس میں کی شہادت ہوئی تھی، برا ہوا تھا تو عاشوراء اس سے لنک ہے۔ یہ کوئی اصل بات نہیں ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ عاشوراء اصل لفظ عین شین را سے بنا ہے۔ عشر کے معنی آتے ہیں 10، عاشوراء یعنی 10th، عاشوراء یعنی 10th۔ تو دیکھیے عاشوراء یعنی
मुहर्रम का 10th डे है, इसीलिए इसको आशूरा कहा गया। अब देखिए रमज़ान के 10th डे को आशूरा क्यों नहीं कहा? हर महीने की 10th डेट आती है, लेकिन हर महीने की 10th डेट को आशूरा नहीं कहा है। इसी महीने की डेट को आशूरा कहा गया, इसीलिए कहा गया क्योंकि बकिया महीनों की 10वें दिन कोई ख़ास काम नहीं हुआ, जो काम मुहर्रम के 10वें दिन। वो ख़ास काम क्या है, क्या हुआ था, इसको समझने के लिए हमें हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तो शहादत बाद में हुई है, हिजरत के कईयों साल बाद हुई है। हमें उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना और उससे पहले कहीं पहले मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने को जानना होगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन के लोग मारने पीछे आ रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आगे आगे और फिरौन की कौम पीछे पीछे उनको मारने के लिए, उनको सताने, ऑलरेडी बहुत सता चुकी थी फिरौन की कौम उनको। फिर जब वो समंदर तक पहुँचे मूसा अलैहिस्सलाम, तो पीछे देखा कि पीछे फिरौन की कौम घेरे हुए हैं, आगे दरिया है, ठीक है, यहाँ कदम रखेंगे आगे डूब कर बढ़ जाएंगे, पीछे तो जाने का सवाल ही नहीं है, ऑलरेडी फैसला हो चुका था कि कत्ल कर दिए जाएंगे। अभी क्या करेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने कहा इन्ना लमुद्रकून, कि हम तो घेर लिए गए हैं, है ना, हमको तो घेर लिया गया है, अब तो फंस गए, हमारा तो दी एंड होने वाला है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना रब्बी सयहदीन, बेशक मेरा रब रहनुमाई फरमाएगा, ज़रूर कुछ ना कुछ हल निकालेगा। फिर क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम पर वही के ज़रिए बोला गया कि मूसा अपना आसा, अपनी लाठी समंदर पर दे मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म की तामील करते हुए समंदर पर लाठी मारी और समंदर में इस कदर रास्ता बन गया कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम उस रास्ते से गुजरकर फिरौन से बचकर भागने लगी। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ? जब फिरौन की कौम पीछे, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आगे, समंदर का रास्ता पार कर कर जब रास्ता बना तो वो पार कर कर आगे चले गए मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम। और फिर फिरौन और उसका लश्कर जब पीछे आ रहा था, उसने भी रास्ता देखा और वो भी उनके पीछे दौड़ लगाने लगे। लेकिन फासले के एतबार से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम दरिया के पार हो चुकी थी। तो अल्लाह ने फिर मूसा को हुक्म दिया अलैहिस्सलाम को कि वो असा फिर समंदर पर मारे। जब उन्होंने असा मारा तो वो रास्ता जो बनाया था वो गायब हो गया, ख़त्म हो गया अल्लाह के हुक्म से, और मूसा और फिरौन और उसके लोग समंदर में गर्क होकर डूबकर मर गए। अल्लाह अकबर। ये फतह थी मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के लिए, ये कामयाबी थी, ये खुशी का मौका था, क्योंकि फिरौनियों ने बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया था कि वो हद से ज़्यादा परेशान थे। तो देखिए ये खुशी मना रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर क्या किया था? रोज़ा रखा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा था। यानी जब हम पर कुछ नेमत नाजिल होती है, हम पर कुछ खुशी आती है, हम क्या करते हैं? सजदा शुक्र करते हैं और खुशी के तौर पर नमाज पढ़ते हैं, कभी रोज़ा रख लेते हैं, कभी सदका कर देते हैं खुशी के एतबार से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा। तो इसी चीज़ को उनके बाद वालों ने, बनी इसराइल ने कंटिन्यू रखा, और बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से 10th मुहर्रम के दिन फिरौन और उनके लोग मर गए थे तो रोज़ा रखते आ रहे थे। ये आशूरे की हकीकत है, ठीक है। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलम्मा क़दिमल मदीना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर कर किधर आए? मदीने को आए। तो क्या हुआ? उन्होंने देखा कि फ़रअल यहूद तसूमु यौम आशूरा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी आशूरे के दिन रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फ़क़ाल मा हाज़ा, कि पूछा ये क्या है, यानी किस लिए तुम लोग रोज़ा रखते हो? तो उन्होंने कहा क़ालू हाज़ा यौमुन सालिहुन, ये एक नेक दिन है। हाज़ा यौमुन नज्जल्लाहु बनी इसराइल, ये ऐसा दिन है कि अल्लाह ताला ने इस दिन बनी इसराइल को नजात दी। किससे? मिन अदुव्विहिम, उनके दुश्मन से, यानी फिरौनियों से। फसामहु मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने
इस दिन रोज़ा रखा, इसीलिए हम रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो उन्होंने उसके जवाब में कहा फ़अना अहक्कु बिमूसा मिनकुम, मैं ज़्यादा हकदार हूँ रोज़ा रखने का, ठीक है, तुमसे ज़्यादा मेरा हक है, ठीक है। तो इसीलिए मैं फसामा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, रोज़ा रखा। ये हिजरत के बाद वाला वाक़या है, अभी रोज़े रमज़ान के फ़र्ज नहीं हुए थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख कर कहा, उसकी जाना रोज़े की वजह और फिर कहा कि फसामा, उन्होंने उस दिन का रोज़ा रखा और क्या किया, अमरा बिसियामिही, इस दिन रोज़ा रखने का मुसलमानों को हुक्म दिया, यानी पहले हुक्म दिया गया था। ये जो हदीस मैंने पढ़ी है वो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है। सेम इसी तरह का कॉन्टेक्स्ट हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती है कि काना यौम आशिरा यौमन तसूमुहु कुरैशिन फिल जाहिलिया, कि जाहिलियत में कुरैश इस दिन रोज़ा रखते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन रोज़ा रखते थे। रोज़ा रखा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फलम्मा क़दिमल मदीना फसामहु, जब मदीना आए तो जब हिस्ट्री जानी तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह के नबी ने रोज़ा रखा। और अमरन्नास बिसियामिही, और लोगों को भी इस दिन रोज़ा रखने का क्या किया, हुक्म दिया, ठीक है, हुक्म दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले। लेकिन फलम्मा फरदा रमज़ान, जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हो गए तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन शाअ सामहु, जो कोई चाहे या आशुरा का रोज़ा रखे, व मन शाअ तरकहु, और जो चाहे इस रोज़े को तर्क कर दे, यानी इस रोज़े को फ़र्ज ना समझे। इस दिन रोज़ा रखना चाहते हैं तो रखें, ना चाहते हैं तो ना रखें। अगर रखेंगे तो इस दिन की, इस रोज़े की फजीलत को पालेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो इस दिन की, इस रोज़े की फजीलत आपसे छूट जाएगी। इसी तरह मुआविया बिन अबी सुफियान ने फरमाया कि समीअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है कि इन्ना हाज़ा यौम आशुरा, कि ये जो आशुरे का दिन है, वलम यक्तुब अलैकुम सियाम, इसका रोज़ा तुम पर फ़र्ज नहीं है, फ़र्ज नहीं है, यानी ऑब्लिगेटरी कंपल्सरी जैसे रमज़ान का रोज़ा है, नहीं है। क्या है, जो चाहे रखे, जो चाहे ना रखें, यानी अगर रखेंगे तो फजीलत के हकदार होंगे, ना रखेंगे तो नहीं होंगे। तो ये आशुरे की हकीकत ये है कि सबसे पहली चीज़ कि ये, इसका ताल्लुक हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु से नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम से इसका ताल्लुक जुड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम, ये इसका बैकग्राउंड था, ठीक है। दूसरी चीज़ है, ये रोज़ा फ़र्ज नहीं है, कंपल्सरी, या फिर क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेटरी, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी फजीलत है रोज़ा रखने की। क्या है उसकी फजीलत, कि जो कोई रोज़ा रखेगा उसके पिछले साल के गुनाह सुबहान अल्लाह माफ़ कर दिए जाएंगे। यानी इस दिन आशुरा की तो ये हकीकत है, बैकग्राउंड है, लेकिन इस दिन करने वाला अमल क्या है, सुन्नत क्या है, रोज़ा रखना है। जैसा कि मैंने हदीस से बता दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल रहा है। अब ये रोज़ा रखेंगे तो उसकी फजीलत क्या है, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सौम आशुरा, आशुरा का रोज़ा युकफ्फिरु सनतल मादिया, पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा है, यानी पिछले साल के जो गुनाह आपसे हुए हैं वो ये रोज़ा उसको हदम कर देता है, मिटा देता है, ढा देता है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोइला अन सौमी आशुरा, कि आशुरा के रोज़ा के मुतालिक सवाल किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युकफ्फिरु सनतल माज़िया, कि पिछले साल के गुनाहों को मिटा देता है। एक और हदीस में इसी तरह के अल्फाज हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सियाम यौम आशुरा, कि आशुरा के दिन के रोज़े अहतसिबु अल्लाह, कि मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्लहु, कि वो पिछले साल के गुनाहों को माफ़ कर देंगे अल्लाह ताला। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू दाऊद की रिवायत है, मुस्नद अहमद में है, बैहक़ी में है, तो कई कुतुब में ये अहादीस वारिद है, ठीक है। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस दिन क्या करते हैं, यहूद रोज़ा रखते हैं। कौन रोज़ा रखते हैं? यहूद रोज़ा रखते हैं। फ़क़ालू या रसूल अल्लाह इन्नहु यौमन ताज़िमुहुल यहूद वन नसारा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस यहूद और नसारा इस दिन को अजीम जानते हैं, अज़मत वाला करार देते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आइंदा साल में ज़िंदा रहूँगा तो इंशाअल्लाह 9 का रोज़ा रखूँगा। ठीक है, इसमें 9 का रोज़ा रखूँगा, इसमें उम्मत में थोड़ा सा इख्तिलाफ है। बाज़ ने कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं 9 का रोज़ा रखूँगा, यानी मैं 10 का नहीं रखूँगा। नहीं, ऐसा मतलब नहीं है, बल्कि क्या करूँगा, 10 के साथ 9 का रोज़ा रखूँगा। यानी वजह क्या है? यहूदियों की मुखालिफत है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिफुल यहूद, तुम यहूदियों की मुखालिफत करो और इस आशूरे के दिन एक दिन मिला लो। तो 9 या फिर 11 मुहर्रम को इसमें शामिल कर लिया जाए तो यहूदियों की मुखालिफत नहीं होती। सुबहान अल्लाह, देखिए रोज़े जैसी इबादत में यहूदियों की मुखालिफत की जा रही है। हमारा तर्ज अमल क्या है? ज़िंदगी के एतवार में बर्थडे सेलिब्रेशंस, एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, फुला सेलिब्रेशंस, फुला फुला, कितने यहूदियों को हम फॉलो कर रहे हैं। तालीमी एतबार से, रहन सहन के एतबार से, हमारी बेसिक जो चीज़ें हैं हमारा, उसको हम खो दे रहे हैं। इन यहूदियों के पीछे हम खो दे रहे हैं। और यहाँ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े जैसी इबादत में भी खालिफुल यहूदा कह रहे हैं, यहूदों की मुखालिफत करो, एक दिन साथ मिला लो, 9-10 को रहो या 10-11 को रहो, लेकिन सिर्फ 10 को रहकर यहूदियों की बराबरी मत करो। सुबहान अल्लाह। तो ये आशूरे की हकीकत है और यही आशूरे की फजीलत है। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये जो भी तालीमात हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पिछले साल के गुनाह बख्श दें। अब सवाल ये है कि गुनाहों की 2 किस्में हैं ना, कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह, बड़े गुनाह और छोटे गुनाह। बड़े गुनाह जैसे शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, गीबत करना, चुगली करना, कबीरा गुनाह है। छोटे छोटे गुनाह जैसा कि बिस्मिल्लाह बेवजू जो बोलना था वो छूट गया है, और बहुत सारे छोटे छोटे जो गुनाह हमसे होते हैं। तो कौन से गुनाह माफ़ होंगे? पिछले साल के क्या पूरे माफ़ होंगे, कबीरा और सगीरा? नहीं। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि ये रोज़ा सगीरा गुनाहों का कफ़ारा है, कबीरा गुनाहों के लिए तौबा करना ज़रूरी है। उसी तरह इब्न तैय्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया कि ये सगाइर को, ये रोज़ा क्या करता है, सगीरा गुनाहों को ख़त्म कर देता है, यानी हमको सगीरा गुनाहों से पाक कर देता है। सुभान अल्लाह। अहले हक़ ने, किताब व सुन्नत को मानने वालों ने मुहर्रम को, आशूरे को इन्हीं वाक़यात से जोड़ा है, इन्हीं अहादीस से जोड़ा है, और इसी तरह वो अपना मुहर्रम और आशूरा गुजारते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुहर्रम के ताल्लुक़, उसका किताब व सुन्नत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अब देखिए, जब कभी मुहर्रम का जिक्र आएगा, हमारे मुसलमानों से पूछिए, जब कभी मुहर्रम का जिक्र आएगा या फिर जब कभी आशूरे का जिक्र आएगा, वो फौरी कहते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, करबला हुआ था, फुला हुआ था। लेकिन उनको हकीकत मालूम ही नहीं कि इमाम हुसैन की शहादत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की कईयों साल बाद हुई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा किस बात का रखा? अगर शहादत से मुताल्लिक़ होता तो अल्लाह के नबी ने किस बात का रखा? तो ये रोज़ा शहादत से मुताल्लिक़ नहीं है, ये रोज़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है। ठीक है। अहले शिया ने अपनी बिदतों को, अपने खुराफात को इतना आम करके रख दिया, इतना उरूज पे करके रख दिया कि अब मुसलमान मुहर्रम और आशूरा आते ही करबला और इमाम हुसैन को ही याद करते हैं और सोचते हैं कि इन्हीं की वजह से मुहर्रम में और आशूरे में को याद किया जाता है। अल्लाहु अकबर। अब देखिए, मुहर्रम, आशूरा, करबला और शहादत हुसैन, ठीक है, ये बात ठीक है कि 10 मुहर्रम को मैदान करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए थे,
یہ بات مانتے ہیں، اور اس بات کا ہر مسلمان کو غم ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، اور اس بات کو یاد کر سکتا ہے۔ لیکن عاشوراء کو، محرم کو اس واقعے کے ساتھ، کربلا کے واقعے کے ساتھ مختص کر دینا، یہ درست بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے، محرم کی پہلی تاریخ کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ابو لؤلؤ فیروز نے کیا کیا، ایک برنس پہن کر، بڑی لمبی ٹوپی پہن کر، نماز کی حالت میں مسلمانوں کے درمیان سے جا کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وار کر کر شہید کر دیا۔ کب ہوا یہ؟ پہلا محرم۔ کیا ہم اس بات کا ماتم مناتے ہیں؟ اسی طرح دیکھیے، عثمان رضی اللہ عنہ، تو اللہ اکبر، ان کی شہادت تو بڑی تڑپ والی تھی۔ ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، ان کو سب نے گھیرا، ان پر لوہے کی چیزوں سے وار کیا گیا، ان پر جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے، ان کو شہید کر دیا گیا، لہو لہان کر دیا گیا، ان کو ہر چیز سے ترسایا گیا تھا۔ اللہ ان کی شہادت انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بولیں گے۔ لیکن 35 ہجری 12 ذی الحجہ جمعہ کا دن تھا، 82 سال کی عمر میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو دیکھیے، ہم کیا ان کا ماتم مناتے ہیں؟ سمیہ رضی اللہ عنہ کو یاد کیجیے، کیا کیا تھا ابو جہل نے؟ تو ان کی ناف کے نیچے نیزہ مار کر ان کو ایک ہی بار میں لہو لہان کر کے ان کو کیا کیا تھا؟ شہید کر دیا تھا۔ کیا ہم ان کا ماتم مناتے ہیں؟ حمزہ رضی اللہ عنہ کو یاد کیجیے، اللہ اکبر، وحشی غلام نے ان کو اور جنگ بدر کے موقع پر مارا، ان کو مار کے کیا کیا؟ جب ان کی ڈیڈ باڈی کو لے جایا گیا، ہندا نے کیا کیا تھا؟ ان کی ڈیڈ باڈی کے، ان کے آنکھ، کان، ان سب کے زیور بنا کر پہنے، پھر ان کا سینہ چاک کیا گیا، ان کا کلیجہ نکالا گیا، ان کے کلیجے کو کچا چبایا گیا، اللہ چبا کر تھوک دیا گیا، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں وحشی مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ کیا تم وہی وحشی ہو جس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل کیا یا شہید کیا تھا؟ تو کہا ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پہ یہ فیور کرنا کہ مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی۔ تو کیا ان کا ماتم منایا گیا؟ زید بن دسنا کو یاد کر لیجیے، اللہ اکبر، کتنے صحابہ ہیں، کو مسلح کر کر، کاٹ کاٹ کر، جسم کے باڈی کے چھوٹے چھوٹے پارٹس کر کر ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اللہ اکبر، کتنے ایسے صحابہ ہیں۔ اگر ہم ایسا دیکھیں گے تو اسلامی کیلنڈر کا کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوگا جس میں کسی صحابہ کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ یہ کوئی الگ بات نہیں ہے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ پوری تاریخ میں صرف حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، نہیں، ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو، بہت صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ خود نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ربیع الاول میں ہوا۔ کیا مسلمان اس پر ہر سال کیا روتے ہیں، ماتم مناتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ شیعہ نے اس حسین اور کربلا کے واقعے کو اتنا بڑا چڑھا کر دیا، اتنا لوگوں میں مشہور کر دیا، اس طرح اس کی امیج پورٹری کر دی گئی کہ لوگ جو ہے اس میں ماتم منانا، رونا، چلانا، ان سب چیزوں کو ضروری سمجھنے لگے ہیں۔ اب دیکھیے، اس ان گنت واقعات ہیں کہ اب ہم اگر اس طرح دیکھیں گے تو پھر ہم کس کس مہینے کو منحوس مانیں گے اور کس کس دن کو خوشی منائیں گے؟ یعنی ہر دن کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی کا انتقال ہوا ہے، ہر دن کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے، ہر دن کسی نہ کسی پر کچھ نہ کچھ ظلم ہوا ہے۔ تو اب دیکھیے، ہم کتنے دنوں کو اور کتنے مہینوں کو ہم منحوس مانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم ماتم منائیں بھی کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، من لطم الخدود، جو اپنے گالوں کو پیٹے، اور وشق الجیوب، اپنے گریبانوں کو چاک کرے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارے، یعنی نوحے پڑے، رو رو کر جو بیان کر کر ماتم مناتے ہیں، وہ کرے، وہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔
देखिए जब जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई थी, तब वहाँ पर रोने वालियाँ आकर उनकी यानी बयान कर रो रही थी उनकी मैयत में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन रोने वालियों को रोको, अगर ना रोके तो इनके सरों पर खाक डाल दो। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि 3 दिन से सोग मनाना, 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना इस्लाम में नहीं है। तो अब देखिए इस करबला के वाक़ये को 1400 साल हो चुके हैं, कब तक सोग मनाएंगे, कब तक हम इसको याद करते हुए, ये ऐसा है जैसे कि डेथ एनिवर्सरी जो बोलते हैं, ये इस तरह है। और दूसरी चीज़, मातम मनाए ही क्यों, वो तो शुहदा है, वो तो शहीद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शहीद मरते नहीं, वो कब्रों में जिंदा है, हम उनको रिस्क देते हैं। शुहदा का तो मर्तबा बहुत बुलंद है। हमें तो जो शख्स शहीद होता है उसके लिए जन्नत के अलावा और क्या है। तो देखिए शुहदा का मकाम इतना बड़ा है, अल्लाह उनको इतने रिस्पेक्टेबल वे से देखते हैं, और अल्लाह कहते हैं कि उन्हें मुर्दा मत कहो, तुम मुर्दा कहो ही मत, वो तो कब्र में उनको रिस्क दिया जा रहा है, यानी इतनी अच्छी तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। तो फिर अब हम मुसलमान कैसे उनका मातम मनाए जिसको अल्लाह ताला ने ऑलरेडी हाई स्टेटस, हाई रैंक, बेहतरीन ज़िंदगी सब कुछ दे रखे हैं और दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। अब देखिए किताब सुन्नत, अगर गम भी मनाना है तो किताब सुन्नत के मुताबिक मनाना है, खुशी भी मनाना है तो किताब सुन्नत के मुताबिक खुशी मनाना है। अब देखिए गम अगर मनाना तो कैसा मना, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ, आंखों से आंसू जा रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वहाँ गिरिया बाजारी किए, क्या अपने जब सहाबा ने पूछा तो कहा कि फितरी चीज़ है, उनके बेटे का इंतकाल हुआ था तो क्या आपने अपने रुखसारों को पीटा, अपने गरबान को चाक किया, कि चीख पुकारा किया, मरसिए पड़े? नहीं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सुन्नत है, न शरीयत इस्लामिया ने इसका हुक्म दिया है, बल्कि इससे ख़ास तौर पर मना फरमाया है। अब देखिए इस मुहर्रम में करते क्या है, ताज़िए। इस दिन करते क्या है, सबसे पहली चीज़ आप मतलब ये मुहर्रम शिया लोगों ने अपनी बिदतों को इतना आम किया कि आम मुसलमान जो असल मुसलमान हैं वो भी इन बिदतों में इस कदर पढ़ रहे हैं और समझ ही नहीं रहे कि क्या सही क्या गलत है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लीजिए कि फरमाया कि कुल्लु क्या है, हर वो चीज़ जैसे लैसा अलैहि अमरुना, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टैंप ना हो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उस जिस चीज़ से मैच ना होती हो, लैसा अलैहि अमरुना, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम करने का हुक्म ना दिया हो, अगर वो करेंगे तो फिर यकीनन वो बिदत है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है, कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। इस बात को याद रख लीजिए। देखें ये अगर हम बिदत का बयान छेड़ेंगे, बिदत के मुतालिक बोलेंगे तो फिर 1 घंटा लगेगा कि बिदअत की इस्लाम में कितनी मजम्मत है। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर पानी नहीं देंगे, नसीब नहीं होगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर से पहचान लेंगे मेरी उम्मती है, तो फरिश्ते रोक देंगे और फरिश्ते कहेंगे कि आप नहीं जानते, इन्नका ला तदरी मा अहदथु बादक, आप नहीं जानते कि ये आपके मरने के बाद इन्होंने दीन में क्या क्या नई चीज़ें ईजाद कर ली है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहेंगे सुहक़न लिमन गय्यर बादी, उसको दूर रखो जिसने मेरे दीन को यानी मेरे बाद बदल दिया है। वो दीन जिसके बारे में कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यानी वो दीन जिसमें आज मैंने नियामत को मुकम्मल कर दी है और दीन को पूरा कर दिया है, और दीन इस्लाम पर राज़ी हो चुका हूँ। जब अल्लाह ताला ने ये बात कही तो उसके बाद दीन में न कमी कर सकते हैं न ज़्यादती कर सकते हैं। लेकिन इस दिन क्या होता है, मनहूस माना जाता है, शादियाँ नहीं करते इस दिन। अल्लाह अकबर, ये कौन सा दीन है, ये कौन सा तरीक़ा है, ये इस्लाम तो नहीं है।
इस्लाम ने तो किसी चीज़ को मनहूस मानना करार दिया ही नहीं। ठीक है, कितने ऐसी शादी होते हैं जो मुहर्रम में नहीं होते, फिर भी माशाअल्लाह क्या होते हैं, जो मुहर्रम में होते हैं, कितने ऐसी शादी जो मुहर्रम में होते हैं माशाअल्लाह वो जो है मजबूत ख़ानदान तैयार कर। कितने ऐसी शादियां हैं जो मुहर्रम के अलावा दिनों में होते, फिर भी नाकाम है। कि महीना महीना उनकी निकाह पर असर डाल रहा है? नहीं, क्या जो भी हो रहा है वो अपने हाथों का किया होता है। ठीक है, और यही चीज़ है कि इसमें शादियां नहीं करते, ये एक सबसे बड़ी गलत फहमी है, इससे रुके। दूसरी चीज़ इस सिलसिले में ये है कि इस दिन दस्तरखान को वसी करें। यानी लोग कहते हैं कि इस दिन अगर अच्छा खाएंगे तो बकिया साल पूरा अच्छा खाएंगे, लेकिन इस सिलसिले में कड़ी तहकीक की गई और उलमा ने कहा कि ऐसी कोई बुनियाद शरीयत इस्लामिया में है ही नहीं। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ शरीयत इस्लामिया में है ही नहीं। यानी ये कहीं किताब सुन्नत में इसका जिक्र ही नहीं मिलता। अब देखिए कोई शख्स है, हालांकि इस दिन तो रोज़ा रखना है, ठीक है, रोज़े में तो खाना पीना होता ही नहीं, तो क्या साल भर रोज़े से रहेगा इंसान? यानी उसको क्या साल भर कुछ खाने को नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। अगर इस दिन कोई अच्छी चीज़ खा लेते हैं, कोई बेहतरीन चीज़ खा लेते हैं, तो अब क्या साल लोग यही करते हैं, इस दिन हम अच्छी चीज़ पकाएंगे आज के दिन, तो साल भर हमारे घर में बरकत होगी, हम अच्छे अच्छे चीज़ें खाएंगे। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि लोग 10 मुहर्रम को अच्छा खाए हैं और साल भर फाका कशी किए हैं, तरसे हैं। हुआ है ऐसा भी। रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, दिन से इस चीज़ को मुखय्यर ना करें। ठीक है, अगली चीज़ इसमें क्या करना, मातम मनाना, मरसिए करना, नोहा करना, गिरिया निजारी करना, बयानों में करबला के वाक़े को इतना हाईलाइट करना और सच्चा झूठ को मिलाकर इस तरह पेश करना कि लोग जो हैं इस वाक़े से इतनी तकलीफ़ महसूस हो कि रोते जाएं। और उनका का मकसद भी यही होता है कि जो शिया हजरात है वो इस तरह बयान करते हैं और उनका मकसद ये होता है कि सामने वाले को रुलाएं। ठीक है, ये इस्लाम ये दुरुस्त नहीं है। इस दिन करते ये हैं कि जंजीरों से अपने आप को ज़ख्मी करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ये मामला हुआ, उनको ये तकलीफ़ दी गई, फलां हुआ, तो हम भी उस दिन क्या करेंगे, अपने आप को तकलीफ़ देंगे। याद रखिए कि कूफा वाले शिया लोग ही थे जिन्होंने कूफा वाले ही थे जिन्होंने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था। तो अब देखिए ये ऐसा है जैसा कि हमसे गलती हो गई तो हम इसका भरमाया ये करेंगे कि हम अपनी जानों पर जुल्म करेंगे। अल्लाह ताला मुहर्रम के सिलसिले में कहता है फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना, इसमें जुल्म ना करो। ठीक है, ज़्यादती मत करो, इसमें कुछ गलतियां मत करो। लेकिन हम है कि अपने जानों पर, अपने नफ्सों पर जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जंजीरों से मारना, खून बहाना, जुल्म जाना के घोड़े को सजाना, ये सब दुरुस्त नहीं है। इस्लाम से इसका कोई अंगारों पर चलना, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और एक चीज़ जो इस सिलसिले में करते हैं वो है ताज़िया। ताज़िया के माने आते हैं मुसीबत ज़दा को तसल्ली देना, लेकिन आज के दौर में ताज़िया के माने आते हैं अलम, पीर। ठीक है, करते क्या हैं, उस ताज़िए को यानी हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार को की शक्ल देते हैं, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देते हैं, उसको सजाते हैं, फिर जो है उस पर नज़र नियाज करते हैं, बच्चों को बरकत के लिए उसे छूने लगाते हैं, और फिर उन ताज़ियों को लेकर घूमा जाता है और क्या किया जाता है, शिरकिया नारे लगाए जाते हैं, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। इन सब चीज़ों से इंसान को बचना ही नहीं बल्कि देखना भी मना है। इन चीज़ों को करना तो दूर की बात, देखना भी मना है। अब ये ताज़िए का कहाँ से आया, यानी ये ताज़िया जो है, यानी हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बॉडी को, स्ट्रक्चर को बनाना, सजाना, ताज लगाना, यानी जो पीर और आलम जिसको कहते हैं, ताज़िए का और एक लफ्ज़ जो है पीर आलम, ये बिठाना करना, ये इस कहाँ से आया? एक्चुअली इसकी एक हिस्ट्री है।
اس کی ہسٹری یہ ہے کہ تعزیہ یعنی جو علم یا پیر جو بٹھاتے ہیں یا پھر جو بھی یہ کام کرتے ہیں، اس کی ابتدا اصل یہاں سے ہوئی تھی کہ مصر پر فاطمی شیعہ خلفاء نے حکومت کی. یعنی مصر میں، ایجپٹ میں ایک شیعہ، فاطمی شیعہ ہے، اس نے کیا کی؟ حکومت کی. ٹھیک ہے. حکومت کرے بعد 341 عیسوی میں ایک بدبخت نوجوان نے دعویٰ کیا کہ اس کے اندر نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں. یعنی اس کے اندر، جیسا کہ ہم ہندو میں سنتے ہیں کہ ماتا آتی ہے، فلاں آتا ہے، ہم آج کل کے بے بنیادی باتیں سنتے ہیں کہ پیر آتے ہیں آنگ میں، اپنے جسم میں، وغیرہ وغیرہ. تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ اس کے اندر جسم میں علی رضی اللہ عنہ کی روح آتی ہے اور اس کی بیوی کے اندر فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روح آتی ہے. تو یہ چیز اس نے بولنا شروع کیا. تو ہوا کیا، مصر کے فاطمی خلیفہ، اس وقت جو خلیفہ تھا اس کا نام معز باللہ تھا، اس نے اس کی خوب تعریف کی، یعنی اس بات کو خوب سراہا. اس کے بعد مختار عبید ثقفی، جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے اسی زمانے میں علی رضی اللہ عنہ کی ایک کہیں سے کرسی لے کر آیا اور بولا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کی کرسی ہے، اور اس کو سجایا اور اس پر منت ماننے، چڑھاوے چڑھانے، اس سب چیزوں کو اس نے کیا کیا؟ شروع کر دیا. یعنی لوگوں سے کہا کہ اس دن کیا کرے، اس کرسی کے سامنے آ کے منت مانگے، فلاں کرے فلاں کرے. یعنی اس نے شرک کے دروازے کو کھولا. تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ علی اور فاطمہ اب ہمارے آنگ میں آتے ہیں، جو یہ کہہ رہے تھے میاں بیوی، شوہر بیوی، وہ اور یہ مختار عبید ثقفی، یہ تینوں مل کے شیعہ کے رسموں کی انہوں نے ابتدا کی. اور اس وقت کا خلیفہ معز باللہ نے اس کو سرکاری سطح پر عام کیا ان کے باتوں کو. اس نے 10 محرم کو دکانیں بند کرنے، ماتمی لباس پہن کر ماتم کرنے، حسین کا فرضی گھوڑا اور فرضی قبر بنانے کا کام شروع کیا. ہوتے ہوتے یہ رسم دنیا بھر کے شیعہ مسلک رکھنے والے میں پھیل گئی، جیسے کہ کوفہ، عراق، ایران اور ان کے بعد پاکستان میں اس کے اثرات سب سے زیادہ پھیلے. ہندوستان میں مغل بادشاہوں سے یہ رسم ہندوستان میں آئی، یعنی پیر بنانا، علم بنانا، گھوڑا سجانا اور جو ہے اس طرح کے جو بھی چیز ہیں. پھر کیا ہو گیا؟ اس کے بعد تعزیے کا آغاز ہو گیا. یعنی مغل شہزادے شہزادیاں آتش پرستوں ہندوؤں کی رسومات منانے میں سب سے آگے تھے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ اس محرم کو منانے کا کام خوب کیا. ٹھیک ہے. اس طرح کیا ہوا؟ انڈیا میں بھی یہ رسومات آنے لگی. یعنی مغلوں نے یہ دیکھا کہ ہندوستان میں ہندو دسہرہ مناتے ہیں، جس میں رام لیلا کی فرضی جنگ، دیگر قصے کو ڈرامائی انداز میں سڑکوں میں، چوراہوں میں، کھلے میدانوں میں پیش کرتے ہیں. تو مغلوں نے انہی کی نقل میں واقعات کربلا کو فرضی رنگ، یعنی ایک جھوٹی قصے کہانیوں کے رنگ میں یہ 1 سے 10 محرم تک پیش کرنا شروع کر دیا. تعزیے کے ساتھ ساتھ دلدل، ذوالجنا یعنی یہ گھوڑے کا نام ہے، قاسم کی مہندی کا ڈھونگ رچانا، یہ سب شروع ہوتا گیا اور اس طرح رواج بڑھتے گئے. اس کے ایک بہت بڑی تاریخی پس منظر ہے، اس کو تفصیلی بولنا مقصد نہیں ہے، بلکہ بتانا ہے کہ ان کا آغاز کہاں سے اور کیسے ہوا تھا. بہرحال یہ چیزیں جو شریعت کا جس سے دور دور سے واسطہ نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے مسلمانوں میں داخل ہوتی گئیں. پھر محرم کو منحوس ماننے لگ گئے مسلمان، کیونکہ اس میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. کوئی مہینہ، کوئی دن اللہ کا منحوس نہیں ہے، سب اللہ کے ہی دن ہیں. ٹھیک ہے. اس میں نکاح کرنا درست ہے، اس میں معاملات کرنا درست ہے، اس میں کاروبار کرنا درست ہے، اس میں عہد و پیمان کرنا درست ہے. یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، بلکہ اس میں اور شادیاں کی جائیں، اور کاروبار کو توسیع دی جائے، اور بہترین کام کیے جائے، کیونکہ اسے شہر اللہ المحرم کہا گیا، اللہ کا مہینہ محرم کہا گیا ہے. تو دیکھیے ہم اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور یہ میں کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی چیزیں اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ اس دن شربت بانٹا جاتا ہے.
अल्लाह अकबर। जिस दिन रोज़े रखने का हुक्म दिया गया है उस दिन क्या किया जाता है, उस दिन जानबूझकर मुखालिफत करनी है सुन्नत की, शरबत बांट कर सड़कों पे रोक रोक कर शरबत पिलाया जाता। अरे बंदे को रोज़े रखने का हुक्म दिया जा रहा है और यहाँ है कि रोज़ा तोड़ाने पे ये कर रहे हैं। उस दिन कहते हैं फर्जी शायद कहानियों में इस तरह बढ़ा दिए हैं ये करबला के वाक़े को, जितनी इसकी हकीकत नहीं है उससे ज़्यादा इसको बयान कर दिया गया। कहा गया कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को पानी नसीब नहीं हुआ। हमारे उस्ताद से मैं ये बात सुनी थी कि जिस ज़मीन पे उनको शहादत मिली है वो ज़मीन की खासियत ये थी कि वो इतनी नरम थी कि अगर उसको थोड़ा भी खोदा जाता तो वहाँ से पानी जारी हो जाता था। उस वैसी ज़मीन है। अब वैसी ज़मीन क्या इतनी क्या बोलते हैं सेंस होता, अगर पानी को तरसाया जाता तो वहाँ उस ज़मीन का इस्तेफ़ादा लिया जाता। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। इस करबला के वाक़े में कई झूठी रिवायात, कई मनगढ़ंत चीज़ों को दाखिल कर दिया गया है ताकि बस उनका शियाओं का मकसद यही होता है कि सामने वालों को रुलाएं, उभारें। अब देखिए शैतान जो है मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ ना कर सका तो वो इत्तेहाद से रहे, ठीक है। अब शैतान ने अहले बैत की चादर ओढ़कर मुसलमानों में घुसकर अहले बैत की मोहब्बत को इस चीज़ को एक अलग रंग देकर मुसलमानों में तफरीक डाल दी, टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। अहले बैत से मोहब्बत करना ये ईमान का जुज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसैन हुसैन जन्नत के फूल हैं। ये बहुत सारी उनकी फजीलतों में अहादीस आती है, हम उसको मानते हैं और अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। लेकिन मोहब्बत भी हो तो शरीयत के तरीक़े पे हो, अगर गम भी हो तो शरीयत के दायरे में ही हो। अगर इस करबला के वाक़े को मुस्तनद अहादीस से आप पढ़ना चाहते हैं तो कई किताबें मौजूद हैं जो दलाइल के साथ, किताब व सुन्नत के साथ मौजूद हैं। अगर आप इस सिलसिले में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मतलब अगर आपको कुछ इश्कालात हैं तो आप वो भी उनका इजाला पूछकर कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस फजीलत वाले महीने को गनीमत जानते हुए इस फजीलत वाले महीने में अमल करने की तौफीक दे, इस हरमत वाले महीने की हरमत को क़ायम रखने की तौफीक दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें आशुरा के रोज़े रहने की, जिसकी वजह से पिछले साल के गुनाह की माफ़ी की बात कही गई है, हमारे पिछले गुनाहों, साल के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमको सही तरीके पर मुहर्रम और आशूरे की हकीकत समझने वाला और इन बिदअतों को, इन चीज़ों को जो है जो राइज हो रही हैं उनसे दूर रहने वाला बनाए और लोगों को समझाने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिदअतों का बयान इंशाअल्लाह अगर हम करेंगे तो उस पर 1 घंटा होगा। उसमें अगर किताब व सुन्नत की दलाइल लेकर आ जाएंगे, बिदअत कितनी बुरी चीज़ है, यानी दीन में हर नई चीज़ बिदअत है, जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया है, वो चीज़ बिदअत है। तो अब देखिए शरबतें बांटना, नोहे मनाना, अलम को ले जाना, सजाना, नाउज़ुबिल्लाह ये मजाक है, ये मजाक बना के रख दिए दीन का। तो इस बात की सही चीज़ समझना ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब जब कभी भी मुहर्रम का नाम आएगा, आशूरे का नाम आएगा तो आप अपने जहन को इस तरह माइंड को फिट कर लीजिए कि मुहर्रम की जो फजीलत है, आशूरे की जो हकीकत है वो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से वाबस्ता है। शहादत हुसैन से आशूरा का ताल्लुक़ नहीं है। हाँ ये बात है कि जिस तरह बक़िया सहाबा की शहादतें हुई हैं, बक़िया सहाबा को तकालीफ़ हुई हैं, बक़िया सहाबा को तड़पाया और तरसाया गया है, उन्हीं वाक़यात में से ये भी एक वाक़या करबला का एक वाक़या है। लेकिन करबला का वाक़या को जो स्टोरी बनाकर, जो करबला के वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर उसमें झूठी मनगढ़ंत रिवायात को दाखिल कर दिया गया है। अल्लाह हमें इन फितनों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।